नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि 16 तारिख सोमवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। तेणु करी आपण माने वीडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण माननकु गोटी अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ वीडियो आपण माननक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तेणु आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर है राज्य रे बीजेपी सरकारर वर्षपूर्ति कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेवे। एथिपाई राज्य सरकारक पक्षरु स्वतंत्र प्रस्तुति होईछि। आसंता 20 तारिख अपराह्न 2:30 रे प्रधानमंत्री भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुँचीबे। एहिठारु जनता मैदान पर्यंत किपरि प्रधानमंत्री को विपुल स्वागत संबर्धना दियाजिबो से नै राज्य सरकार और ओडिशा बीजेपी पक्षरु बड़ आयोजन करा जायछि। आज एनै पंचायत राज और पानीय जल मंत्री रवि नारायण नाग कहिसंति जे प्रधानमंत्री एक विशाल रोड शो रे विमान बंदररु जनता मैदान रे आयोजन हेबाकू थिबा वर्षपूर्ति कार्यक्रम पर्यंत जिबे। एही रोड शो सह एक त्रिरंगा यात्रा मध्य आयोजन करा जायछि। जनता मैदान रे प्रधानमंत्री 2036 सुधा विकसित ओडिशा एवं 2047 सुधा विकसित भारत गठन नै प्रस्तुत होइथिबा विजन डॉक्यूमेंट को लोकार्पण करिवे। आसंता 11 वर्षर कालखंड को नजर रे रखी बीजेपी सरकार राज्य रे कोन कोन करिबा को योजना करिछि ताहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुहरे कहाजिबो। परवर्ती खबर रविवार अपराह्न रे उत्तर प्रदेश रो गाजियाबाद रो हिंडन विमान बंदर रे एक यांत्रिक त्रुटि जोगु यात्री भरा एयर इंडिया रो एक विमान को उड़ाणरु अटकाई दिया जायछि। कहा जायछि जे एही त्रुटि उड़ाण पूर्वरु चिन्हट होइथिला। एहा परे उड़ाण को बंद करी यात्री माननकु विमानरु बाहर करा जायथिला। एयर इंडिया विमान गुड़िकर समस्या कमिबो ना धरु नाही। गाजियाबाद रो हिंडन विमान बंदर रे एयर इंडिया रो विमान उड़ाण पूर्वरु बंद करी दिया जायछि। कहा जायछि जे यांत्रिक त्रुटि जोगु एहा करा जायछि। परवर्ती खबर बीजेपी सरकार निजर वर्षपूर्ति अवसर रे उत्सव पालुछंती हेले जेउ लोक तांकु भोट देई सरकार को आणुछंती सही लोक सेपटे होइजारे आक्रांत होई मृत्युवरण करुछंती। किंतु सरकारंकर एथिप्रति टिके हेले निघा नाही। एकता आमे कहू नाही। एपरि किछि निज सोशल हैंड रे एक्स रे ट्वीट करी सरकार को टार्गेट करिछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। राज्य रे व्यापुथिबा होइजा प्रसंग को नै बीजेपी सरकार को धोइछंती नवीन। परवर्ती खबर नुआ दिल्ली 2026 रे भारत एवं न्यूजीलैंड मध्य रे हेबाकु थिबा 3टी दिनिकिया एवं 5टी T20 मैच रो कार्यसूची जारी कला बीसीसीआई। एही सीरीज जनवरी 11 रु जनवरी 31 पर्यंत 8टी सहर रे अनुष्ठित हेबो। भारतीय क्रिकेट दल आसंता वर्ष हेबाकु थिबा आईसीसी T20 विश्वकप पूर्वरु न्यूजीलैंड विपक्ष रे मैच सहित तार प्रस्तुति आरंभ करिवो। तेबे एही सीरीज रे पुणी थरे विराट रोहितंको जोड़ी को देखिबाकू पाइबे प्रशंसक। रोहित शर्मा एवं विराट कोहली वनडे मैच खेलिबार देखाजिबे। बीसीसीआई भारत एवं न्यूजीलैंड मध्य रे एक दिवसीय एवं T20 सीरीज रो कार्यसूची प्रकाश करिछि। न्यूजीलैंड दल 3टी दिनिकिया एवं 5टी 20 सीरीज खेलिबा पई भारत गस्त करिवे। परवर्ती खबर गुजरात रो अहमदाबाद ठारे विमान दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा लोकंको परिवार को 1 कोटी टंका क्षतिपूरण दियाजिबो बोली घोषणा करा जायछि। टाटा ग्रुप एही घोषणा करिछि एवं एबे एयर इंडिया मध्य दुर्घटना रे मृतकंक प्रत्येकंकु 25 लाख टंका देबाकू घोषणा करिछि। दुर्घटनाग्रस्त विमान रे थिबा समस्त 241 मृतकंकु क्षतिपूरण दियाजिबो। किंतु दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा 33 जनंकु कौन 1 कोटी टंका क्षतिपूरण दियाजिबो कि? यात्री एवं क्रू सदस्यंक व्यतीत विजे मेडिकल कॉलेज रो छात्र डाक्टर एवं कर्मचारी मध्य एथिरे अंतर्भुक्त। जदिओ कंपनी द्वारा ए पर्यंत यह स्पष्ट करा जाय नाही, किंतु कंपनी क्षतिपूरण देबा निहाती आवश्यक। परवर्ती खबर कथा देइथिलु कथा रखिलु 21% रु 11 पूरण करिछु। आगामी दिन रे राज्यर सामग्रिक विकास पाई सबु संकल्प पूरण करिवु।
आम सरकार लक्ष्य देश में ओडिशा हेब श्रेष्ठ राज्य 2036 सुधा ए लक्ष्य पूरण पाई बेस मजबूत मलदुआ पकाइछु ଏହା କହିଛନ୍ତି मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सरकारଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରମେୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସରକାର ଚଳାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ନଥିଲା। ନୂଆ ଟିମ୍ ନୂଆ ଉତ୍ସାହରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆମ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି କାମ କରୁଛି। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ସରକାର ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅନେକ କାମ ଅଟକିଯାଏ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭଳି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏହା ଦେଶର 90%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। କାରଣ ଭଲ ସୂଚନା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ UIDAI ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ଜୁନ୍ 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନକଲି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିପାରେ। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏହି ନକଲି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଋଣ ଅଫର ଦେଖାଇ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ଚୋରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ଏକ ଆଲର୍ଟରେ ଏହିପରି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ସକାଳ 6:30ଟାରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁରରେ କାୟା ମିଳାଉଛି ଡାଇରିଆ। ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଜିଲ୍ଲାରେ 11,000 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1,516 ଜଣ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 41 ଜଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ 8 ଜଣ ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। 14 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ICCMR, NCDC, WHO ଭଳି ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ। ଏହି 14 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର DGP କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ପୋଲିସ DG ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର
ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପ୍ କରାଯିବ। ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପାର୍କିଂ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା, ଭିଡ଼ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 20 ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହାସହ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁରରେ କାୟା ମେଲାଉଛି ଡାଇରିଆ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2 ମୃତକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଇରାବାଦ ଗାଁର ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଓ ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ କୋଟବସନ୍ତପୁରର ମଦନ ମୋହନ ସେନାପତି। ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଠୁନି ଧାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଫସଳ ବିକିବାକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଥୋଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଏପଟେ ମୌସୁମୀ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। 20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରବି ଧାନ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କରିଥିବା ବେଳେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 3,38,027 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତଦନୁ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101.55 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 93.11 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସଂଘ ଲୋକ ସେବା ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟୁପିଏସସି ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 400ରୁ ଅଧିକ ପଦ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୟୁପିଏସସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.upsc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଗିରଫ ହେବେ। ରଥ ଉପରେ ସେବାୟତମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ପହଣ୍ଡିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବାୟତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏନେଇ ନିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୁହାକୁ ତୁହା ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 18ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି। ତେବେ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମୌସୁମୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ଫଳରେ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ
20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।